One second. Now, your lordships asked me that you will give me a chance, after this is over. I have a very serious issue at hand, and I want to hand over an affidavit to you. Just please give it. And I'll hand over that affidavit also to the solicitor, but only to him. Just give it. Just go through this affidavit. They're only giving. Only to him. Yes, I'll give it. Well, just read through this. See what's going to happen. Para 5 onwards, page 2, Manoj. These are collateral events, Manoj. They are bound to happen. This is again on social media, something on. No, not social media. We've got the original. State filing an affidavit based on social media. Just let the court please read it. Then para 8 is also important. Check. Check. 1, 2, 3, 4. Check. Reading it. Now, this is. There are. Hold on. Allow me. Let's not go into it. 1 second. This is exceptionally serious because they've planned it for 27th. Now, if any protest is to be done, they must tell us which route. They must tell us what. Tell us. You tell yourself. I mean, police will have to come to know about it. Must be followed. And what they do is they carry flags. They take off the flag, it becomes a stick. There's an SOP, there is a standard operating procedure which has to be followed, Because what will happen, as your lordship sees, the whole purpose is now it's collateral events that are happening. It's unrelated to what the real issue is. And we've got photographs, I support Mr. We've got Sibal, photographs of what really happened. By the police. All this running away from the police, we've actually got photographs. This is all completely wrong. The status report is given. So I will want your lordships to go through that status report and pass an order that this can't be done, and there must be a standard operating procedure which has to be followed. We'd like to see, we'll come back after lunch, we just want to see your status. Yes, Lord, may I just say, come back and see yours, because we've examined CBI's status. Yes, now your lordship make that. Lord, may I just say to দর্শক দেখুন, সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা কল দেওয়া হয়েছে যে নবান্ন চলো, তাও বলা হয়েছে যে 26 তারিখের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যদি পদত্যাগ না করেন তবে পরদিনে নবান্ন চলো অভিযান। পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ সোশ্যাল মিডিয়াতে সেই ডাকটা দিয়েছে। বাপরে বাপ, সেই ডাকের বিষয়ে এফিডাভিট করে সুপ্রিম কোর্টে চলে গেছে রাজ্য সরকার। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের কাছে অ্যাপিল করছে যাতে করে একটু দেখে শুনে ওটা করা হয়, একটা গাইডলাইন দিতে হবে। কারণ পতাকা নিয়ে আসবে বলা হচ্ছে, পতাকার সঙ্গে তো লাঠি থাকতে পারে, একটু দেখে, এবং কোন কোন রুট দিয়ে আসবে সেই র্যালি সেটা বলতে হবে। সলিসিটর জেনারেল যিনি ছিলেন তাকে এফিডাভিট কপিটা দেওয়া হয়েছিল, উনি বলছিলেন যে এ তো সোশ্যাল মিডিয়াতে ব্যাপারটা হয়েছে অমুক তমুক।
যেহেতু সত্য কথা যে এই যে ডাকটা দেওয়া হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ, এটা কিন্তু ওই সোশ্যাল মিডিয়াতে প্রেস মিট করে প্রকাশ্যে এসে কিন্তু কেউ দেননি। সেই জন্য এফিডেভিটটা যখন সলিসিটর জেনারেলকে দেওয়া হয়েছে পড়ার জন্য, এবং যারা বিচারপতি বসে রয়েছেন তাদেরকেও ফরওয়ার্ড করা হয়েছে, তো সলিসিটর জেনারেল ততটা গুরুত্ব দিতে চাইছিলেন না বিষয়টাকে, কিন্তু কপিল সিব্বল রাজ্য সরকারের যিনি আইনজীবী খুব সিরিয়াস, না 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 27 তারিখে এটা হবে, একটু করে দিতে হবে, একটা অর্ডার করে দিতে হবে, কিভাবে যাবে না যাবে, কোন কোন রুট দিয়ে আসবে। মানে বুঝতে পারছেন এই সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা কল জাস্ট, তাতে পুরো সরকারটা কিভাবে কেঁপে গেছে, নবান্নটা কিভাবে কেঁপে গেছে, এটাকে আটকানোর জন্য। মানে এখানে তো খুঁজে পাচ্ছে না যে কোত্থেকে কোন দিক দিয়ে মিছিল আসবে। পাবলিক কল তো, এ তো পলিটিক্যাল কল না যে নেতাদেরকে বলে দেওয়া হবে, নেতাদের নামে কেস করে দেওয়া হবে, নেতাদেরকে তুলে নিয়ে চলে যাবে। এটা তো পাবলিক কল। আর যা সাড়া আপনারাও দেখছি অনেকে দিচ্ছেন যে হ্যাঁ আমি নিজেও বলেছি আমি যাব, আপনারা বলেছেন আমিও যাব, যত কাজই থাক 27 তারিখটাতে যেতেই হবে, নবান্ন যেতেই হবে, মুখ্যমন্ত্রীকে চেয়ার থেকে সরাতেই হবে। এই ডাকটা খুব সময়ের দাবি, যাবই বলে আপনারা সব বলছেন। এখন সেটা তো তাতে তো যা দেখতে পাচ্ছি নবান্নের ঘুমটা উড়ে গেছে। আমি গতকালকেই বলেছিলাম যে খবরটা নিলাম, মুখ্যমন্ত্রীর কিন্তু চোখ মুখের ভাষা কিন্তু খুব একটা ভালো না, ভীষণ ভীতস্ত হয়ে ভয় পেয়ে গেছেন। তো আজকে যা দেখছি যে সুপ্রিম কোর্টে বিষয়টা চলে গেছে, সুপ্রিম কোর্টে কপিল সিব্বলকে দিয়ে এফিডেভিট করে বলার চেষ্টা হয়েছে যে 27 তারিখে যে প্রোগ্রামটা হবে যেন নিয়ম মেনে হয়, একটা গাইডলাইন অর্ডার কিছু করে দিন। মানে ভাবা যায় এখানে অনেক সময় অনেক প্রোগ্রাম কল হয়েছে, কিন্তু সেখানে এরাই এদের মতো করে কন্ট্রোল করার চেষ্টা করেছে পুলিশকে দিয়ে ইত্যাদি করে। কিন্তু এই যে ডাকটা, এটা এমন একটা ম্যাসিভ ডাক হয়ে গেছে এবং সরকার পক্ষ নবান্ন এতটাই মানে ভীতস্ত হয়ে পড়েছে, ভয় পেয়ে গেছে, বুঝতে পারছে যে মানুষের যা পালস, মানুষ যেভাবে সাড়া দেবেন বলছেন, এ তো কন্ট্রোল করা মুশকিল হয়ে যাবে। বাঁচাও সুপ্রিম কোর্ট, বাঁচাও বলে সুপ্রিম কোর্টের কাছে এখন বাঁচাও করছে। কিছু একটা করে দিন, কিছু একটা গাইডলাইন করে দিন, কোন রুট দিয়ে আসবে মানে বলে দিন। কাকে বলবেন? সোশ্যাল মিডিয়া কল কাকে বলবেন, কে ডেকেছে তাই তো জানি না কেউ। শুধু সময়ের একটা প্রপার ডাক, একটা দাবি বলে আমরাও বলেছি যাব, কারণ মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে যিনি বসে রয়েছেন ইনার মুখ্যমন্ত্রীর সুলভ আচরণ না। আর আজকে তো যারা আপনারা দেখেছেন এই যে লাইভ স্ট্রিমিং যেটা হচ্ছে ওই আরজিকর কাণ্ডের, দেখেছেন তো কি সব প্রশ্ন তৈরি হয়েছে। কেন ইউডি কেস হবে যখন এত নমুনা ছিল যে এরকম একটা ঘটনা ঘটেছে, ওরকম একটা নাক্কারজনক ঘটনা ঘটেছে, এটাকে জাস্ট আনন্যাচারাল ডেথ হিসেবে, যেমন সুইসাইড কেসে আনন্যাচারাল ডেথ হিসেবে দেখানো হয়, ওরকম ইউডি কেস কেন দেখানো হবে? আর এত পরে কেন এই পরেরটা করা হলো? প্রথমে ইউডি কেস মানে করা হলো, তারপরে অমক তমক। একটা পুলিশ যাচ্ছে একটা ঘটনা, সে পুলিশ দেখে বুঝতে পারে না যে এটা আনন্যাচারাল ডেথ নাকি এটা খুন, মার্ডার, রেপ? এটা পুলিশ যদি বুঝতে না পারে তাহলে কিসের পুলিশ? পুলিশ তো কখনো জাজমেন্ট দিয়ে দেবে না, পুলিশ তো সন্দেহ করবে, সেই অনুযায়ী এগোবে। তো পুলিশের সন্দেহ হয়নি যখন এত মানুষের, আমরা এত দূর থেকে সন্দেহ করছি ঘটনাটা শুনে, তো পুলিশ যখন গেল ওখানে স্পটে ভিজিট করলো, দেখলো, বডিতে দেখলো, তখন পুলিশের এই সন্দেহটা হলো না যে ওটা মার্ডার, ওটা খুন, ওটা রেপ কেস? এটা পুলিশের মনে হলো না? পুলিশ আনন্যাচারাল ডেথ হিসেবে মামলা করে দিল। টালা থানার সম্পর্কে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এবং তারপর অনেক পরে এই রেপ, খুন, এইসব এফআইআর করে হয়েছে, তখন বডি অলরেডি পোড়ানো হয়ে গেছে। বডি পোড়ানো 3 ঘন্টা পরে এফআইআর হয়েছে। এইসব নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রশ্ন উঠেছে এবং এক বিচারপতি বলেছেন যে আমি আমার 30 বছরের আমার এই জীবনে আমি দেখিনি এইভাবে প্রসেস, পুলিশের ভূমিকা আমি আমার 30 বছরের জীবনে দেখিনি বলেছেন। তারপরে ওখানে সিবিআই তরফ থেকে বলা হয়েছে যে জায়গার পরিবর্তন, যেটা নিয়ে প্রশ্ন তৈরি হয়েছিল, যে ভাঙচুর করে দেওয়া, মানে ঘটনাস্থলের যে চেঞ্জ, সেই সম্পর্কে সিবিআই বলেছে। এখনো বিস্তারিত জানা যায়নি, এখনো হিয়ারিং পর্ব চলছে, আরো বাকি আছে, সেটা আমরা দেখছি দর্শক। এবং কি অর্ডার হয় সুপ্রিম কোর্টের তরফ থেকে সেটা আমরা দেখবো। এবং এই কপিল সিব্বল যেটা তুলেছেন 27 তারিখের প্রোগ্রামটা নিয়ে, সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি কি অর্ডার করেন, কোনো গাইডলাইন দেন কিনা, কি বলেন, সেটাও দেখবো অর্ডার কপিতে। কিন্তু আজকে রাজ্য সরকারের এবং পুলিশের ভূমিকা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে এবং নেক্সট ডেটে পুলিশের অফিসারদেরকে হিয়ারিং এ থাকতে বলা হয়েছে।
হিয়ারিং এ থাকতে বলা হয়েছে, হয়তো সবকটা শেখানোর চেষ্টা হবে যে কি এফআইআর করেছেন, কি আপনারা তদন্ত করেছেন, হয়তো সবকটা শেখানোর চেষ্টা হবে। কিন্তু আলটিমেটলি আবারও বলবো, যাই হোক না কেন, দিনের শেষে আমাদেরকে ভাবতে হয় যে এত হিয়ারিং, হইচই, অমুক কিছু, কিন্তু শেষে অর্ডারটা কি হচ্ছে, শেষে অর্ডারটা কি হচ্ছে? এইটা এইরকম হয়ে যাবে না তো, ওই একটু বকাবকি করে লোকের সামনে দেখালাম খুব বকাবকি করছি গো, কিন্তু অর্ডারটা এমন করে দেবো তাতে রাজ্য সরকারের সুবিধা হয়ে যাবে, এইরকম হবে না তো। তার মানে এটুকু পরিষ্কার দর্শক, এখনো পর্যন্ত সিবিআই ঠিক মতো করে কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না। এটুকু এখনো পর্যন্ত যা হিয়ারিং হয়েছে তাতে এটুকু পরিষ্কার যে সিবিআই এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো কুলকিনারা খুঁজে পাচ্ছে না। আর আজকে বিচারপতিরা, বিশেষ করে যিনি প্রধান বিচারপতির পাশে বসে রয়েছেন, তিনি যেভাবে প্রশ্ন করেছেন, আজকে কপিল সিব্বলকে খাবি খেতে হচ্ছে, উত্তর ঠিক মতো করে দিতে পারছেন না, খাবি খেতে হচ্ছে। কিন্তু তাতেও আমাদের প্রশ্ন যে এর পরেও ঠিকঠাক অর্ডার সুপ্রিম কোর্টের কাছ থেকে পাওয়া যাবে তো রাজ্য সরকারকে বাঁধার জন্য, বা যারা এইসব করেছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য, তার দিকে কিন্তু আমরা তাকিয়ে থাকবো। কারণ যে প্রশ্ন, যে অসঙ্গতি রয়েছে এই তদন্তের ক্ষেত্রে, একটা ভীষণ অসঙ্গতি, এই জন্য কিন্তু পুলিশের শাস্তি হওয়া উচিত এবং পুলিশ মন্ত্রীরও ভূমিকা খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। কারণ পুলিশ মন্ত্রীর ভূমিকা ঠিক ছিল না। প্রথম দিকে উনিও এমনভাবে বিষয়টাকে ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, পরিবারকে ফোন টোন করে, ওনার ভূমিকাও কিন্তু ভালো ছিল না। একজনকে ধরেই তাকে মূল অভিযুক্ত বলে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন উনি, এবং ওনার ভাইপো আবার বলেছিলেন এনকাউন্টার করে দেওয়া উচিত, মূল অভিযুক্ত তো ধরা পড়ে গেছেন, ওই সঞ্জয় রায় মূল অভিযুক্ত, আর কিছু নেই। কিন্তু সত্য কথা, সিবিআই তো আর কিছু সেরকম দেখতে পাচ্ছে না। খুনের যে জায়গাটা, সেখানে তথ্য লোপাটের একটা প্রশ্ন এসছে। আমি আবার বলছি, সিবিআই তরফ থেকে পুরো ডিটেলস রিপোর্ট এখনো আমরা পুরোপুরি পাইনি, জানবো, আরো পরবর্তী হিয়ারিং পর্ব রয়েছে, সেখানে আরো বিষয়টা উঠুক, তারপর আমি আরো একটা এটা নিয়ে ভিডিও করতে আসবো। তবে আমি যেটা নিয়ে বলতে চাই যে দেখুন দর্শক, মানুষ যখন বিচারের দাবিতে রাস্তায় নেমেছেন, প্রশ্ন তুলছেন কেন বিচার হচ্ছে না, এবং যে কথাগুলো আজকে সুপ্রিম কোর্টে উঠেছে, তথ্য লোপাট ইত্যাদি, সেই সব নিয়েও যখন প্রশ্ন উঠছে, এবং সেই সমস্ত বিষয়কে মাথায় রেখে যখন নবান্ন চলো ডাকটা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মানে ছাত্ররা, পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ, যেহেতু অলিগলির বিভিন্ন জায়গাতে প্রোগ্রাম প্রতিবাদ হচ্ছে, কিন্তু অনেকেরই বক্তব্য এইসব করে কিছু হবে না, ওই একটা মানে ওই এইচওডি কে সরিয়ে বা প্রিন্সিপালকে সরিয়ে বা এই টুকটাক এইসব দাবি, এগুলো পার্মানেন্ট সলিউশন না। বা একটা বাথরুম করে দিলাম, এটা পার্মানেন্ট সলিউশন না। পার্মানেন্ট সলিউশন হবে, স্থায়ী সমাধান হবে যখন মুখ্যমন্ত্রীকে, মমতা ব্যানার্জিকে মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ার থেকে সরানো যাবে। সেই জন্য অনেকে বলছেন আমাদের আর কোনো দাবি দফা নেই, আমাদের দফা এক, দাবি এক, মুখ্যমন্ত্রীর মমতার পদত্যাগ, এটা আমরা চাই। সেই দাবিকে সামনে রেখে যখন বলা হচ্ছে যে 26 তারিখের মধ্যে যদি মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ না করেন, তাহলে পরদিন 27 তারিখে আমরা নবান্ন যাব, আসুন সবাই। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র সমাজ কলটা দিয়েছে, কিন্তু সকলকে ডাকটা দিয়েছে, সেখানে হয়তো ছোট বড় সবাই যাবেন, তেমনই ডাকটা দেওয়া হয়েছে, এবং মানুষ কিন্তু সেই মতোই সাড়া দিচ্ছে। কিন্তু সরকার নবান্ন অন্ধকারে, ধোঁয়াশায়, কোন দিক দিয়ে আসবে মিছিল, কি হবে কি হবে, হাই 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 হাই, কি করে গার্ড করব, নেতা খুঁজে পাচ্ছি না, লোক খুঁজে পাচ্ছি না, কাকে ধরে নিয়ে চলে আসবো রাতারাতি, কাকে ভয় দেখাবো, কাকে ফোন করে থ্রেট করব, যেমন মোহনবাগান ইস্ট বেঙ্গলের প্রোগ্রামটাতে থ্রেট করা হচ্ছিল, খুঁজে পাচ্ছে না, চলে গেছে সোজা সুপ্রিম কোর্ট। সুপ্রিম কোর্টে কপিল সিব্বলকে দিয়ে আর্জি করানোর চেষ্টা হয়েছে, বলার চেষ্টা হয়েছে, হুজুর যদি একটু ব্যবস্থা করে দেন, যদি আপনি একটু কিছু গাইডলাইন বলে দেন। কিন্তু মানুষের জনরোষ যদি থাকে, মানুষ যদি নবান্নমুখী হতে চান, হতে যান, সুপ্রিম কোর্ট আমি জানি না কি গাইডলাইন তৈরি করে দেবে, রুট টুট বলে দেবে কিনা, কিন্তু মানুষ যদি যেটা যে কলটা দেওয়া হয়েছে ওখানে, প্রত্যেক বাড়ি থেকে অন্ততপক্ষে একজন, তো যদি সবাই সত্যি এইভাবে বের হতে থাকেন, আমি জানি না কি করে কি কন্ট্রোল হবে। একটাই সহজ উপায় কন্ট্রোল করার, মুখ্যমন্ত্রীর ওই চেয়ারটা 26 তারিখের মধ্যে ছেড়ে চলে যাবার। যদি সেটা না গিয়ে থাকেন, যদি বলেন যে না দেখে নেব, আমার কিছু গুন্ডা বাহিনী থাকবে, তাহলে গুন্ডা বানিয়ে বুঝে নেবে। মানুষ যদি প্রত্যেকটা বাড়ি থেকে বের হতে পারেন, কোনো গুন্ডা দেখবেন রাস্তাতে থাকবে না। ফলে দেখা যাক দর্শক শেষ পর্যন্ত কি হয় 27 তারিখের প্রোগ্রাম, এবং তার আগে মুখ্যমন্ত্রীর অবস্থানটা কি সেটা আমরা দেখবো। কিন্তু তার আগে আমি অবশ্যই বলবো আবারও যে মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যের সরকার তথা নবান্ন 27 তারিখের প্রোগ্রামটা নিয়ে যে ভীতস্ত, একেবারে ভয় পেয়ে গেছে, এটুকু পরিষ্কার। তা না হলে এইভাবে রাতারাতি এফিডাভিট করে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতো না। দর্শক বলবেন যা বলার কমেন্ট বক্সে, নজর রাখবেন আরামবাগ টিভিতে।